परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा सत संगत सतगुरां दी महान किरपा होई। संगतां ने ਸਿੰਘਾਂ ने हुक्म किया चंडी दी वार दा, जो कि अज वीडियो बनी है। सतगुरां दी किरपा होई है और कुछ एक दसम ग्रंथ बारे विचार आप जी दे नाल सांझी करांगे, क्योंकि वैसे तो जिदे तो समाज दुनिया साजी है, उदे तो सच दे नाल झूठ है, दिन दे नाल रात है, नफे नाल नुकसान है। जिथे चानना है उथे हनेरा है, जिथे रात है उथे दिन है, जिथे दिन है उथे रात है। ये जिदे तो मालक वाहिगुरू ने दुनिया साजी है, उदे तो ही ये सब कुछ नफा नुकसान, दिन रात, सच झूठ और ये सब कुछ चलता आया है तो चलता रहेगा। ये भी नहीं हैगा कि बंद हो जाएगा, नहीं, चलेगा। जिन्ना चिर दुनिया रहेगी उन्ना चिर ही चलेगा। पर समय समय ते झूठ ने सच नूं दबाउणा चाहिया, पर मालक दी वाहिगुरू दी किरपा नाल वाहिगुरू दे प्यारियां दी परमात्मा ने अपने पुत्रां दी जित करवाई, उन्हां नूं इंसाफ दिता। अज भी साडे जिहड़े, मैं अपशब्द नहीं बोलदा, जिद्दां दे वो बोलदे है, पर वो इतिहास नूं, दसम ग्रंथ नूं, साडे होर सत्कारयोग साडे सतगुरां दे दिते होए ग्रंथ, रिशियां मुनियां साधु संत महापुरखां दे दिते होए ग्रंथां नूं बड़ा कुछ बोलदे है। और मैं बेनती करूँगा संगतां दे चरनां विच कि जिदे तो दुनिया साजी है उदे तो मैं पहले ही दस दिता है भी ये सब कुछ चलता आया है तो चलता रहेगा, बंद नहीं होना। पर जिथे इदां दे लोग खालसा पंथ विच अज दे समय विच ये कहा जाता है कि सिख पंथ दे विच कुछ लोग वंडियां पाउणियां चाहुंदे ने। नहीं, कल्ले सिख पंथ च नहीं, सारी दुनिया दे विच, भावें वो सिख पंथ है, भावें मुसलमान धर्म है, भावें हिंदू धर्म है, ईसाई है, जैनी है, बोधी है, तुसी किसी भी फिरके विच जाके देख लो, किसी भी कोने विच जाके देख लो, सारे किते यही कुछ है। मुसलमानां दे 72 फिरके है, आपस में लड़ते हैं मुसलमान, एक दूजे दे इट्टां रोड़े मार मार के। 33 करोड़ देवता हिंदुओं का अलग अलग मनन वाले ने, अलग अलग पूजा करने वाले है, आपस में वो भी वंडे हुए है। अनेक तरह की दुनिया है इत्थे, काले ने, गोरे ने, मधरे ने, लंबे ने, कोई गर्म है, कोई नरम है, कोई अध विचाला है, आपो अपने मुताबिक। पर दास बेनती करेगा, संत मशकीन जी वेले कोई रौला नहीं पिया। दसम ग्रंथ के पक्ष विच भी भावां इकड़ दुकड़ लोग बोलते सी, पर उन्होंने बड़े सुचज्जे ढंग नाल संत मशकीन जियां ने तसल्ली भी करवाई, तो भावें वो बोलते रहे
पर उन्हां दी किसी ने गल नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि संगतां सचेत सन। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, दसम ग्रंथ ते गुरु आदि ग्रंथ महाराज सच्चे पातशाह जी बेअंत ग्रंथां ते वो बोले, किसी की कोई हिम्मत नहीं पई कि वो बोल पैण जां किसी कोई गल का जवाब दे देण। पर दास बेनती करदा है, जिद्दे तो ये गुरबाणी होंद विच आई है, उदे तो लैके गुरबाणी ते भी हमले हो रहे हैं। समय दे लोकां ने एक आपां शब्द पढ़दे हैं, पोस्त भंग अफीम मद उधर उत्तर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हुण ये शब्द सानू असीं आम पढ़दे हाँ, साडे कुछ क सिख भाई भी है जिहड़े स्टेजां ते पढ़दे आ, पर ये सानू पता नहीं भी यह किने। वो मौके दे लोकां ने, जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी गद्दी ते सवाईमान सन, ये उदों और बोलिया होया शब्द है विरोधी लोकां दा। होर इदां दे नानक नाम दे शब्द पता नहीं किन्ने ने जिहड़े और उदों दे विद्वान सतगुरु पातशाह नूं दबाउण वास्ते उचारण करके लिख के पा दिंदे सन ते संगतां नूं भचोले विच पाउंदे। फिर ਸਿੰਘਾਂ ने संगतां ने बेनती की, महाराज गुरबाणी विच सानू जापदा कि रलगट हुंदी है, ते तुसीं अपने कर कमलां दे नाल बाणी नूं गुंथण करो, एक ग्रंथ विच बन के बीड़ बना के दिओ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अपने हत्थां दे नाल नौवें पातशाह की बाणी बाहर, बाकी पातशाहियां की बाणी गुंथण करके सानू दिती। कहने तो भाव है ये वो टाइम सी जदों लोकां ने बहुत कुछ किया, धक्केशाहियां कीतियां, गालां कढ़ियां, माड़ा बोलिया। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे लंगरां तक लंगर भी नहीं पहुंचण दिंदे सन, रस्तां बस्तां भी रस्ते विच ही रोक लेंदे। बहुत कुछ होया। मैं गल उत्थे लियावां जिथे लियाउणी चाहुंदा, दसम ग्रंथ के संबंध विच। ये इदां दे लोक ने ना जिहड़े तुहानू संगतां नूं बेनती करदा कि यह अज ही नहीं, ये उदों तो लैके चले हुए ने, कि इन्हां बंदियां दी होंद वाले बंदियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों रागमाला पाड़ के बाहर सुट दिती, जिन्हां दे जीभा विच कीड़े पै के मरे। किसी ने भट्टां दे सवैयां ते कलम चुक के लिखिया भी ये बाणी नहीं हो सकती। 15 भगतां दी बाणी ते किसी ने बोल दिता ये बाणी नहीं हैगी। इत्थों तक भी मेरे नाल विचार चर्चा दे विच एक सिंह ने कहा, कहते जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै वाला शब्द ये महाराज का नहीं हैगा। पढ़े लिखे लोग जिहड़े अपने आप नूं अगे समझते हैं, उन्हां लोकां दी गल है। बहुत चारे इन्हां ने चल के देख ले, बहुत कुछ बोल के देख लिया, बहुत कुछ लिख के देख लिया, पर हजे तक किसी दी भी इदां दी हिम्मत नहीं हुई कि सतगुरां दी बाणी नूं, दसम ग्रंथ नूं, भाई गुरदास दीआं 12 कवित सवैये होर ग्रंथ इन्हां दी काट कर देण। सारे चारे इन्हां ने चल के देखे हैं। कहण तो भाव है समा आया अज दा
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਕਮ ਆਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸੰਤ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1400-1500 ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 1400-1500 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਪਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਲੇ, ਤਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਅਗਲਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 1400-1500 ਵਾਰੀ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ 1400, 1450, 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਮਸਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅਰਦਾਸ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਲਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਬਰ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਰਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਈਰਖਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ RSS ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਰੇ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਲਗਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਿਆਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜਾਪਣ ਆਲੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਨ ਜਾਣਾ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਂ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਏ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਨ ਜਾਣਾ ਤਕੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਤੋਲਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥੋਂ ਜੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣਾ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾ ਦੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੂੰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਠ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਠ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਭੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਖ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਰਕੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਕੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ, ਮਾਝੀ ਤੋਂ, ਢਪਾਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ 10ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਕੀ ਹਟੋਗੇ, ਕੀ ਛੱਡੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਰਿੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 360 ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ 1600 1000 500 ਇੱਦਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬੁੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਬਚਨ ਲੈ ਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਭੋਰਾ ਪੱਟਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੰਡਾਲ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ, ਨੂਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, 60-70 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੂੰਡੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਿਤ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
मेरा पुੱਤ इदां दा अपनी मां नूं हथ पावे। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ अपनी मां नूं नहीं बख्शदा ਉਹਨੇ दुनिया नूं की बख्शना, लोकां नूं की बख्शना। गुस्से विच आ के तलवार ਚੱਕ के मारन चल पिया। नाल ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मंत्री सी वजीर ਉਹ भी चल पिया। ਉਹ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ राजा जी इदां ना करो, ये करना तुहाडे वास्ते ठीक नहीं हैगा। चलो राजे नूं समझाया, तलवार सुट दिती। उत्थे केस चलिया मंत्री भूप संवादे। मंत्री अते भूप कहिए राजा, दोनों का संवाद कहिए विचारा होईयां। अदालत दे विच केस चलिया। केस दे विच जिहड़ा मंत्री सी वो तो अपने वकील बन के राजे दे पुत बनियों झगड़दा है। जिहड़ा राजा सी वो अपनी राणी वल्लों झगड़दा है। राजा तो अपनी राणियां दी सच्चाई दसदा है कि राणियां इन्नियां सच्चियां ने, उन्हां दे विच आ गुण है, फलाना गुण है। एक पत्नी पति दी किन्नी क रखियक हुंदी है। एक पत्नी अपने पति तो जान वार दिंदी है। वो इदां दीयां उदाहरणां दिंदा है। एक मंत्री जिहड़ा वजीर सी वो उदाहरणां दिंदा है कि नहीं, जिहड़ी कुलखणी हुंदी है ना, खोटे कर्मां वाली, वो किद्दां धोखा दिंदी है अपने पति नूं, वो दस रहे है। फिर वो चरित्रां दे विच किवें किवें धोखा दिंदी है, इस्तरी कुलखणी खोटे कर्मां वाली दी गल कीती गई है। जिवें महाराज च पातशाह दी बाणी दे विच चंगे कर्मां वाली नूं सुलखणी कहा, खोटे कर्मां वाली नूं कुलखणी कहा। इसे तरह साध संग जीओ, दसम दे विच 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू। जिहड़ी चौपी साहब है ये चरित्रां दा लास्ट हिस्सा है। कवि वाच बेनती चौपई, कवि अपने आप नूं कहंदे ने महाराज च पातशाह जी। लास्ट हिस्सा कहण तो भाव है फिर दसम पातशाह ने ना और यह चरित्र उचारण किए। मंत्री भूप संवादे। भूप कहिए राजा ते मंत्री दोनों का संवाद दसम पातशाह ने लिखिया कि राजे ने की सच्चाई दसी अपनिया इस्त्रियां दी, घर वालियां दी, राणियां दी। ते मंत्री ने वकील रूप विच ये सब कुछ दसिया कि एक इस्त्री जिहड़ी करैक्टर तो हल जाए, डोल जाए, भटक जाए, वो की कर दिंदी है ते की नहीं करदी। ये सब कुछ चरित्रां दे विच दसिया। संत मशकीन जी बड़ा प्यारा वचन करदे है। वो कहंदे ना, क्रोध ते, लोभ ते, मोह ते, हंकार ते, चार विषयां ते सारियां ने गल कीती। सारियां ने, ऋषियां मुनियां साधुआं संतां महात्मा ने। पर और जिहड़ा काम है इनू सारियां नहीं छड्ड दिता। काम नू क्यों? क्योंकि काम सारी दुनिया दा पैदाइश एक देवता है जिहदे विचों सारी दुनिया पशु पंछी जन्म लैंदे है, जिहदे विचों राजे महाराजे चंगे माड़े बुरे भले जन्म लैंदे है। वो माड़ा नहीं हैगा। इस करके सिर्फ परिभाषा का फर्क है, बोलण का फर्क है। तो प्यारेओ, हुण कलखणी ते सुलखणी की गल तां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने भी लिखी है। कलखणी ते सुलखणी की गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने भी लिखी है। और पहला एक ऋषि होया है और जिन्हें कोक शास्त्र लिखे है। कोक शास्त्र दे विच विशेष करके इस्त्री अते पुरुष की संबंध की गल की है, बच्चा पैदा करने की गल की है।
3 ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਸੁਣੋ 10 ਦੀ 12 ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।